వెల్కమ్ టు యోయో టీవీ. నేను మిలాస్యా. ఈరోజు ఒక స్పెషల్ ఇంటర్వ్యూ ఏంటనుకుంటున్నారా, యుఎస్ ఎంఎన్సీ నుంచి సీనియర్ సైంటిస్ట్ మంజుషా గారు ఇప్పుడు మనతో ఉన్నారు. సో ఆవిడ ఎటువంటి రీసెర్చ్ చేసింది అండ్ ఆల్సో యాంటీకాన్సర్ డ్రగ్ అని ఒక న్యూ రీసెర్చ్ స్టార్ట్ చేశారు. అది త్వరలో మార్కెట్లో కూడా రిలీజ్ అవబోతుంది. వాటి గురించి అన్ని విశేషాలు అడిగి తనని తెలుసుకుందాం. హలో మంజుషా గారు, ఎలా ఉన్నారు? I'm doing very well, thank you, Lasya. సో యుఎస్ కంపెనీ ఆల్ ఓవర్ యుఎస్ ఎంఎన్సీ నుంచి వచ్చేసారు మాతో మాట్లాడడానికి. సో చెప్పండి, వాట్ ఈస్ యువర్ డెసిగ్నేషన్ ఇన్ యుఎస్ ఎంఎన్సీ అండ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్? So right now I'm working as a senior scientist, one of the top 5 MNCs in the US, and నేను project leader కూడా అదే కంపెనీలో. And right now I'm working on biologics and mostly towards monoclonal antibodies. సో అండ్ కోవిడ్-19 మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్లో కూడా చేస్తున్నట్టు విన్నా నేను. యా అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ ఇట్స్ నాట్ మెంట్ టు బి ఫర్ కోవిడ్-19. రైట్ నౌ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే వీఆర్ రీపర్పజింగ్ ఆల్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ థెరపీస్ ఫర్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ కోవిడ్-19. సో యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాసెస్ మా దగ్గర ఉన్న యాంటీబాడీని తీసుకొని డస్ ఇట్ వర్క్ ఆన్ కోవిడ్-19 అన్నది రీసెర్చ్ చేస్తే ఇట్ వర్క్స్ ఆన్ ద కోవిడ్-19 రిసెప్టర్ and all that blocking, so that's why we are repurposing it anamata. Okay, so trials inka jarutu unnaya? Yes and anti-cancer drug okati mee team tho kalisi you have made it and vinnanu. Yeah, so I was very lucky to be part of that anti-cancer drug. When I went to that company, this was actually started a little bit before I went to the company, and నాకు experience లేదు, but still they gave me an opportunity to work on it, and as part of that project I won a silver award as well from the company. Oh, congrats. And because of my contribution, so నేను మార్కెటింగ్ అప్లికేషన్ రాయటంలో వాటిల్లో హెల్ప్ చేశాను అనమాట దానికి. And recently we got the approval for that drug. సో తెలుగు అమ్మాయి అండి, హౌ వాస్ యువర్ జర్నీ? అంటే ఎలా స్టార్ట్ అయింది యుఎస్ ఎంఎన్సీ వరకు సీనియర్ సైంటిస్ట్ అండ్ ఆల్సో ఏ ప్రాజెక్ట్ లీడర్ నుంచి, అంటే ఎలా స్టార్ట్ అయింది మీ జర్నీ? యాజ్ యూజువల్ అందరిలాగానే నేను మాస్టర్స్ చేయాలనుకున్నా, బట్ ఓన్లీ డిఫరెన్స్ between some and me is నేను మాస్టర్స్ చూస్ చేసుకున్నప్పుడు I went and opted for a research oriented degree. So నేను మాస్టర్స్లో I did my thesis, I had my publications, and మాస్టర్స్ డిగ్రీలో I worked on NIH and DOE అంటే నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హెల్త్ అండ్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఫండెడ్ ప్రాజెక్ట్స్ అనమాట. సో యాంటీ క్యాన్సర్ డ్రగ్స్ ఒకటి తయారు చేస్తున్నారు, యు ఆర్ ఇన్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ అని చెప్పారు కదా. సో అది అప్రూవ్ అయిందా లేకపోతే ఇంకా రిలీజ్ అవ్వాలా, ఏంటి దాని గురించి? Yeah, actually నవంబర్లో మేము we submitted a marketing application. I was part of the authoring team, and నేను data management and CRO దగ్గర జరిగే studies and all I was helping manage those studies, and we submitted the application with all the data to US FDA, and it's also towards all worldwide anamata. So we submitted to Europe and Canada and China. So I was part of all those application writing anamata. And then we got the approval last week, and I got recognized for that one. But right now it is not into the market because we have to do an official launch and release into the market. So oka drug approve avvalante what are the steps? Ante etvanti steps teesukovali meer anni, like oka drug exact ga approve cheyalante? So many. So it takes almost like 10 years, minimum of 10 years, and this is a new drug. It's a new drug application anamata. It's never been in the market. So first we have to do safety studies and animal studies. So we prove the safety first, toxicity studies, and after that we can get approval. So each stage ki manam application submit cheyal regulatory authorities ki. So once we get approval we can proceed to the next step anamata. So ఈ డ్రగ్ ఓన్లీ అమెరికాలోనే యూస్ చేస్తున్నారా, ఇతర దేశాలకు కూడా పంపించాలని? No, it will be soon worldwide. ఇది ఏంటంటే బ్లడ్ క్యాన్సర్కి యూజ్ అయ్యే డ్రగ్. సో ఇనీషియల్లీ బ్లడ్ క్యాన్సర్కి చాలా తక్కువ ఉన్నాయి కదా డ్రగ్స్. ఇట్ కెన్ ఎక్స్టెండ్ అప్ టు 5 years అని ప్రూవ్ అయింది. దెర్ ఆర్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఫర్ ద డ్రగ్, బట్ ఇట్ ఈస్ బెటర్ దెన్ ద యాక్చువల్ అడ్వాంటేజ్ అనమాట. అండ్ ఇందాక జర్నీ మధ్యలో ఆపేసాము. సో ఎలా అంటే మొత్తం మాస్టర్స్ చేయడానికి యూఎస్ వెళ్ళారు. సో ఎనీ బ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఆర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ అంటే అరే అనవసరంగా వెళ్ళాం అలా అనిపించిందా మీకు? అంటే కొంచెం ఇండియన్ డెఫినెట్లీ పేరెంట్స్ని మిస్ అయ్యాను, బట్ ఆఫ్టర్ ఐ వెంట్ దేర్ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ థింగ్స్ ఇస్ ద యూనివర్సిటీ వేర్ ఐ వెంట్ ఇండియన్స్ లేరు అసలు. నేను ఉన్న ప్లేస్ నాష్విల్ అనమాట, టెనెస్సీలో. సో ఇట్స్ వెరీ మచ్ డైవర్స్, but there are very few Indians anamata. Asal almost like I am the only one in our entire semester Indian.
ఓకే. బట్ అది ఒక అడ్జస్ట్మెంట్ ఒకటి కొంచెం కష్టమైంది, బట్ ఐ గాట్ యూస్ టు ఇట్. ఇట్ గేవ్ మీ ఆపర్చునిటీ టు వ్యూ అదర్ కల్చర్స్. ఓకే. సో ఇలా గ్లోబల్ కంపెనీలతో వర్క్ చేయడానికి చాలామంది చూస్తూ ఉంటారు యంగ్స్టర్స్ ఇన్ ఇండియా. వాళ్ళకి మీరు ఇచ్చే సలహాలు ఏంటి? చేయొచ్చా, చేయకూడదా? Definitely you have to do. So the pros వచ్చేసి you will get the ownership when you're in a big company. ఒకటి ఏంటంటే మనం we don't do tasks in a big company. You will be running a project from end to end and you will get a bigger picture. You will get leadership skills. So those are the very good advantages of working in a big company. At the same time there will be some cons, but I feel the pros are much better than cons. కాన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా అసలు? ఇట్స్ ఓకేనా, వీ కెన్ అడ్జస్ట్? No, I mean almost there are no cons. Only thing ఏంటంటే small company లో pro ఏంటంటే if you want to go, for example I work in analytical, if I want to go and work in manufacturing it's easy to shift. But in a big company there are several processes we had to go through, several trainings. It's not easy anamata. We have to wait for some time. But in small companies it's easy, you can go around and సో చాలా వరకు క్యాన్సర్కి కొన్ని స్టేజెస్లో ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది అంటారు. కొన్ని క్యాన్సర్స్కి ట్రీట్మెంట్ లేదు అని కూడా ఉంటుంది కదా. సో వై ఈస్ దట్? వాట్ ఈస్ ద రీజన్ బిహైండ్ దట్? క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ అనేది ఎక్కువ it depends also on the person's immune response and all. Kontamandi they can take the treatment, kontamandi they cannot take the treatment well, and at some stages when it advances to different organs and all, there is no cure, because if it is some organ that can be removed from your body then it is okay, but స్టిల్ ఒకసారి స్ప్రెడ్ అయిపోయింది అంటే కనుక ఇట్ జస్ట్. సో వాట్ ఆర్ ద మెయిన్ కాజెస్ అసలు క్యాన్సర్? ఎందుకంటే యాజ్ ఏ ఆడియన్స్గా లేకపోతే వ్యూయర్స్కి చాలామందికి డౌట్స్ ఉంటాయి. అంటే క్యాన్సర్కి పర్టికులర్ ఎగ్జాక్ట్ రీజన్స్ కానీ కాజెస్ కానీ తెలియదు. అరే మనకి ఎందుకు వచ్చింది క్యాన్సర్ అన్న ఒకటి ఉంటుంది. బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ లేని వాళ్ళకు కూడా క్యాన్సర్ వస్తుంది. సో యా దట్స్ వై. వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ రీజన్ అంటారు? ఎందుకు అలా ఏమైనా పర్టికులర్ కాజెస్ ఉన్నాయా వాటికి? Some to do with food habits, carcinogenic agents unnavi manam consume cheyadam, pollution is something that could cause cancer. There are many factors actually. Inta mundu kante ippudu manam teeskone intake air, water or food, anything, we have minimal amount of carcinogens antaga. So that could be one reason, and recently we are also hearing some about hereditary and all. So yeah, there are multiple reasons for cancer. So మీ MNCలో క్యాన్సర్కి సంబంధించి ఇంకా ఎటువంటి పరిశోధనలు జరుగుతున్నాయి? There are many cancer drugs. So నాది ఇంకో ప్రాజెక్ట్ వచ్చేసి ఇట్స్ acute myeloid leukemia. This is also one form of cancer, and there are also many others like what is the other cancer? Ovarian cancer. We partnered with one of the small company which works on the drug. So many therapies. అండ్ కోవిడ్-19కి రష్యా వాళ్ళు వ్యాక్సిన్ తయారు చేశారు అని విన్నారు మీరు కూడా. బట్ వాటి మీద చాలా అనుమానాలు పైకి వస్తున్నాయి అన్నమాట. సో ఎందుకంటారు? వై ఈస్ లైక్ దాట్? Even if I have to take it, I wouldn't take that vaccine because from my understanding they bypassed some of the clinical trials and released it into the market kada. So ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం క్లినికల్ ట్రయల్స్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ సేఫ్టీ అసెస్మెంట్ చేయాలి ఇన్ యానిమల్స్ అండ్ ఆల్, దెన్ వీ హ్యావ్ టు ప్రొసీడ్ టు phase 1, phase 2, phase 3 ట్రయల్స్. యూజువల్లీ ఏంటంటే phase 1 ట్రయల్స్లో వీ హ్యావ్ టు చెక్ ఫర్ సేఫ్టీ, అండ్ phase 2లో యూ గెట్ మోర్ అండ్ మోర్ డైవర్స్. phase 3 వచ్చేసరికి మచ్ మోర్ డైవర్స్ పాపులేషన్ అండ్ కాంబినేషన్స్ అన్నమాట, ఏజ్, సైడ్ ఎఫెక్ట్స్, హెల్దీ పీపుల్, ఇట్లా అన్ని చాలా రకాల ఫ్యాక్టర్స్ తీసుకుంటాం. So what happens is in Russia, I heard that they did not, I didn't go through complete details, but from what I know, they bypassed some of the clinical trials. So at that point, we don't know how it works in entire population. For example, kids, elderly people, some have side effects, some doesn't, some have some other issues. So andarlo teeskoni manam kontanna cheyali kada clinical trials random ga. So I heard they bypassed that. So if I don't believe it is safe, I would not take it. Okay. But I think Putin endorsed, my daughter took it. Yeah, adi nijame antara? She might have taken it. Okay, but ante vaccines are not really anta side effects ivvavu, but still like fever is the most side effect.
అండ్ అమెరికా భారత్ అంటే వ్యాక్సిన్స్ వీళ్ళు చాలా మంచి ట్రయల్స్ చేస్తున్నారు, మన భారతదేశం కానీ అమెరికా కానీ క్లినికల్ ట్రయల్స్ ఈ COVID-19 వ్యాక్సిన్ కోసం చేస్తున్నారు అని విన్నాను. ఈ వ్యాక్సిన్ పూర్తిగా కంప్లీట్గా యాజ్ ఎ గుడ్ వ్యాక్సిన్ బయటకు రిలీజ్ చేయాలి అంటే హౌ మెనీ ఇయర్స్ ఇట్ విల్ టేక్? No, for COVID-19 it will be soon. So by the end of this year they're trying, and mostly US lo aithe elections are coming on November 4th. Probably they'll try for the timeline. US lo Moderna ani oka company undi, adi they have done they're in phase 3 anamata clinical trials, and they produced neutralizing antibody response anamata adi. So most likely US paid $100 million yesterday for that company. Okay. Adokati AstraZeneca, GSK and Sanofi combination. So right now US endante 800 million doses ki pay chesesindi. What they're doing is, it's a new approach, but some companies do this. Entante approval raakamunde they make the marketing drug anamata. So approval vachesariki usually at risk manufacture chestaru, approval vachestadi ani. So once we get the approval, they'll ship it immediately so that everyone will have it available anamata. సో ప్రస్తుతం అమెరికాలో కోవిడ్ ట్రీట్మెంట్ చికిత్స ఎలా జరుగుతున్నాయి? Many therapies, actually that is one of the reasons for the death rate to be low. Entante monoclonal antibody is something experimental. Plasma therapy was approved as experimental, but remdesivir, which Gilead manufactured, so antiviral drug, it is the major one actually right now used in US. First hydroxychloroquine vadaru, so then they shifted to this remdesivir. And Gilead actually, it was good actually. Gilead gave patent to 6 Indian companies. They were manufacturing actually for all other countries. So whatever is manufactured by Gilead in US, they're using it there. But Hetero, Inka, Ivala Cadilana, edo company. So they are all manufacturing this remdesivir anamata, generic versions. సీనియర్ సైంటిస్ట్గా మీ ప్రయాణం ఎలా ఉంది యుఎస్లో? It is very good actually. I learned a lot. So one of the things I'm proud of is, like, in my team I'm very young. The main reason for it is, one of the things is నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే ఎక్కువ లేదు, బట్ నాకు ఎందుకు వచ్చింది ఆపర్చునిటీ అంటే, వన్ ఈజ్ మై పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ యాజ్ వెల్. సో I keep questioning, I keep follow up, and due to my personality also actually I would say. ఓకే. అండ్ ఇంకా ఎటువంటి అచీవ్మెంట్స్ మీరు చేయాలనుకుంటున్నారు లైఫ్లో? వాట్ ఆర్ ఆల్ ద గోల్స్? Goals ante I want to be much more, like right now anti-cancer, so many other therapies, there are many other unmet needs in population, right? Chala rakala diseases unnai, unmet diseases, so I want to work on those therapies. COVID-19 వచ్చిన వాళ్ళ పేషెంట్స్లో తర్వాత ప్లాస్మా తీసుకొని డొనేట్ చేయమని అడుగుతున్నారు. చాలామందికి దే ఆర్ అనవేర్ ఆఫ్ ఇట్ అనమాట. సో కెన్ యూ ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దాని గురించి, ప్లాస్మా డొనేట్ చేయడం వల్ల కలిగే ఉపయోగాలు, ప్రయోజనాలు ఏంటో మా వ్యూయర్స్కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలరా? ఓకే, యా. సో వన్స్ మనం ఎవరైనా వన్ ఆఫ్ ద పర్సన్ గెట్స్ ఇన్ఫెక్టెడ్ COVID-19 తోటి, న్యాచురల్గా మన బాడీలోకి ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ ఉంటుంది కదా, సో ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్ యాంటీబాడీస్ టు ఫైట్ అగేన్స్ట్ ద డిసీజ్ అనమాట. సో ఇప్పుడు COVID-19 ఇన్ఫెక్ట్ అయినా సరే యాంటీబాడీస్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. సో ద COVID-19 యాంటీబాడీస్ కెన్ హెల్ప్ ఫైట్ అగేన్స్ట్ ద డిసీజ్. వాట్ దర్ డూయింగ్, ఈ COVID-19 నుంచి రికవర్ అయిన వాళ్ళ దగ్గర నుంచి బ్లడ్ తీసుకొని దర్ ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ యాంటీబాడీస్ ఫ్రమ్ దట్ ప్లాస్మా అండ్ పుట్టింగ్ ఇట్ ఇన్ టు అనదర్ పర్సన్ అనమాట. అది ఏంటంటే ఎక్స్ట్రీమ్ కేసెస్లోనే ఎక్కువ యూస్ చేస్తారు. అదే మనకి ఎర్లీ స్టేజెస్ ఆఫ్ COVID-19 ఉన్నారంటే కనుక యాంటీవైరల్ డ్రగ్స్, ఆర్ ఇంకా యాక్చువల్లీ కొంతమందికి అయితే అసలు సిమ్టమ్స్ కూడా ఉండట్లేదు, బట్ ఇట్ వాజ్ అప్రూవ్డ్ యాజ్ అన్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ యూస్ డ్రగ్ అనమాట, ఎక్స్పెరిమెంటల్ యూస్ ప్లాస్మా థెరపీ. At extreme cases when nothing works, we can inject the plasma of another person which contains these antibodies to fight against it. అండ్ నేను నార్మల్గా విన్నది ఏంటంటే వైరస్ యొక్క స్ట్రెంగ్త్ డేస్ ప్రొలాంగ్ అయ్యే కొద్దీ తగ్గిపోతూ వస్తుంది అనేది విన్నాను. ఇస్ ఇట్ ఎ మిత్ ఆర్ ఇస్ ఇట్ అ ట్రూ? I mean, in my opinion, it could be a myth. నేను అనుకోవటం అయితే కనుక ఇట్స్ నాట్ యాక్చువల్లీ ద సేమ్ థింగ్. ఇప్పుడు మీరు చూసుకుంటే ఫస్ట్ వేవ్ అన్నారు, ఫస్ట్ వేవ్లో దెర్ ఆర్ సో మెనీ ఇన్ఫెక్షన్స్. నేను యూఎస్లోనే ఉన్నాను కాబట్టి నాకు ఎక్కువ ఐడియా అక్కడదే ఉంది. ఫస్ట్లో 30,000 కేసెస్ 40,000 కేసెస్ వచ్చినాయి, తర్వాత డిక్రీజ్ అయ్యింది.
అయినప్పుడు ఏమన్నారంటే ఓకే వైరస్ ఇది తగ్గిపోతుంది విరులెన్స్ అండ్ ఆల్ అన్నారు. బట్ నౌ ఇట్స్ 70,000 కేసెస్ ఎ డే ఇన్ యూఎస్. ఏంటి అంటే ద ప్రాబ్లమ్ ఇస్ ద డిటెక్షన్, ఎర్లీ డిటెక్షన్ ఉంది. ఇప్పుడు టెస్టింగ్, ఇనీషియల్గా మనకి టెస్టింగ్ లేదు. ఐ నో పీపుల్ హ్యాడ్ కాఫ్ అండ్ ఫీవర్ అన్నీ ఉన్నాయి, కానీ టెస్ట్ చేయించుకుందామంటే టెస్టింగ్ కిట్స్ ఉండేవి కాదు. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఎర్లీగా డిటెక్ట్ అయిపోతుంది డిసీజ్. సో దానివల్ల వీ హ్యావ్ థెరపీస్. ఇప్పుడు ఒక ఫస్ట్లో థెరపీస్ లేవు, ఏ డ్రగ్ వాడాలో తెలియదు. అండ్ నౌ వీ హ్యావ్ యాంటీవైరల్ డ్రగ్స్, ప్లాస్మా థెరపీ అండ్ లాట్ ఆఫ్ అదర్ థింగ్స్. సో లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ నాట్ గోయింగ్ ఆన్ వెంటిలేటర్స్. అదొక రీజన్ డెత్ రేట్ తగ్గిపోవటానికి. సో విరులెన్స్ ఏం తగ్గట్లేదు వైరస్ది. వీ హ్యావ్ మోర్ థెరపీస్ అని నా ఒపీనియన్, మై పర్సనల్ ఒపీనియన్. అండ్ ఎర్లీ డిటెక్షన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మనం ఎర్లీగా డిటెక్ట్ చేస్తే వీ కెన్ సాల్వ్ ఇట్ బై జస్ట్ యూజింగ్ ఎ నార్మల్ డ్రగ్ అండ్ అట్ హోమ్ థెరపీస్. ఇప్పుడు హోమ్ క్వారంటైన్లో కూడా ఉండి, హోమ్ ఐసోలేషన్లో ఉండి కూడా మనమే ట్రీట్మెంట్ చేసుకోవచ్చు, కొంచెం మినిమం ప్రికాషన్స్ యూస్ చేసుకోండి. అది ఎంతవరకు సాధ్యమవుతుంది? యా, దట్స్ సేమ్ థింగ్, ఎర్లీ డిటెక్షన్. కొంతమందికి అసలు సిమ్టమ్సే ఉండట్లేదు అంటిల్ ఇప్పుడు ఒకళ్ళకి వచ్చి దే ఆర్ ఇన్ టు హాస్పిటల్. అప్పుడు వాళ్ళ చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళకి టెస్ట్ చేస్తే ఓ మనకి కూడా ఉందా కోవిడ్. ఐ నో సమ్ పీపుల్, వాళ్ళకి అసలు దెర్ ఆర్ నో సిమ్టమ్స్, దే డిడ్ంట్ ఈవెన్ నో దట్ దే హ్యావ్ COVID-19. సో అంటిల్ దే వర్ టెస్టెడ్. సో వాట్ దే డిడ్, వాళ్ళు ఇంట్లోనే ప్రిస్క్రిప్షన్ ఫాలో అయ్యారు, దే టుక్ ద మెడిసిన్ అండ్ దే వర్ క్యూర్డ్. ఓకే. సో అమెరికాలో అయితే ప్రస్తుతానికి ఆఫ్టర్ ఇటలీ అమెరికాలో చాలా ఎక్కువ కేసెస్ ఉన్నాయి అని విన్నాను అప్పుడు. సో ఇప్పుడు ఎలా ఉంది పరిస్థితి అమెరికాలో? యుఎస్లో కేసెస్ అంతే ఎక్కువే ఉన్నాయండి. లాక్డౌన్ అంటే ఇక్కడలాగా లాక్డౌన్ పెట్టలేదు అక్కడ. సో ఎవ్రీవన్ ఈస్ ఫ్రీ టు గో. సోషల్ డిస్టెన్స్ చేయమన్నారు, అదొకటి. అండ్ డెత్ రేట్ వాజ్ వెరీ హై కంపేర్ టు ఇండియా. ఒక రీజన్ నేనేమనుకుంటున్నానంటే అక్కడ మోర్ పీపుల్ ఆర్ అబౌవ్ 80 or 90 years old అనమాట. సో మీరు చూస్తే ఎక్కువ కోవిడ్ ఇట్ ఇంపాక్ట్స్ ఎల్డర్లీ పీపుల్ విత్ లెస్ ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ అండ్ లెస్ వాట్ యూ కాల్ ఇమ్యూనిటీ. సో కంపేర్ టు ఇండియా, అక్కడ యుఎస్లో 90 అబోవ్ ఏజ్ ఉన్న వాళ్ళు అయితే వెరీ హై నెంబర్ ఆఫ్ పాపులేషన్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను పెన్సిల్వేనియాలో ఉంటాను. మా స్టేట్లో ఏంటంటే ఎక్కువ ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్స్ చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి. మోస్ట్ ఆఫ్ ద డెత్స్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్స్. సో పీపుల్ విత్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ కండిషన్స్ వేర్ దే ఆర్ ఇన్ దోస్ రీహాబిలిటరీ సెంటర్స్, వాటిలోనే మోస్ట్ ఆఫ్ ద డెత్స్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి ఇండియాలో పాపులేషన్ ఈజ్ వెరీ యంగ్. సో దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ డెత్ రేట్ ఈజ్ ఆల్సో లో. అండ్ COVID-19 రాకుండా ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి మనం? యూజ్ ద ఫేస్ మాస్క్. ఐ అగ్రీ టోటల్లీ విత్ యూజింగ్ ఎ ఫేస్ మాస్క్. ఎందుకంటే ఫేస్ మాస్క్ అంటే ఇస్ ఇట్ జెన్యూన్ థింగ్ ఇఫ్ యూ యూజ్ ఎ మౌత్ మాస్క్? ఎందుకంటే మౌత్ మాస్క్ యూజ్ చేసిన వాళ్ళకి కూడా వచ్చింది అని విన్నాం. యూజ్ చేసిన వాళ్ళకి కూడా వస్తాయి. సో కంపేర్ టు సర్ఫేస్ ట్రాన్స్మిషన్, సో సిడిసి యుఎస్లో గైడ్లైన్స్ రిలీజ్ చేసింది, సర్ఫేస్ ట్రాన్స్మిషన్ ఈజ్ వెరీ మినిమల్. ఇట్ కుడ్ హ్యాపెన్ ఆర్ ఇట్ కుడ్ నాట్ హ్యాపెన్. ఎక్కువ ఎయిర్ బార్న్ ఇది వైరస్. సో ఒక స్టడీ ఉంది యాక్చువల్లీ, లైక్ యూ అండ్ మీ, హౌ వీఆర్ సిట్టింగ్, వీ విల్ సిట్ ఇన్ ఎ రూమ్ అండ్ ద ఎంటైర్ రూమ్ విల్ బి డార్క్ అండ్ దే విల్ పుట్ లేజర్ బీమ్ అండ్ ఐ విల్ బి టాకింగ్ and you will be talking and we can see how the particles float around. Okay. So adi laser lo chupiste they were all over the room even if we talk. అదే కాఫ్ చేస్తే కనుక దే ఆర్ గోయింగ్ అప్ టు 20 feet or సంథింగ్ లైక్ దట్ అనమాట. సో అదొక రీజన్. అదే మౌత్ మాస్క్ పెట్టుకొని కూడా ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తే వెరీ మినిమల్ ట్రాన్స్మిషన్, కొంచెం ఆ గ్యాప్స్ నుంచి. అందుకే వేరింగ్ ఎ ఫేస్ మాస్క్ ఇక్కడ అంతా టైట్గా ఉండటం, నాట్ టైట్, స్నగ్గా ఉండటం, అదంతా కూడా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. సో దట్ పార్టికల్స్ ట్రాన్స్మిషన్ ఫ్రీక్వెన్సీ అది తగ్గుతుంది కదా యాక్చువల్లీ. So it's very very important. So wearing a mouth mask is mandatory and very important. Yes. And COVID-19 వచ్చిన తర్వాత తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏమిటి? వచ్చిన తర్వాత అంటే you have to be at home, don't go into public. Even at home you have to be isolated from your whole family. Take whatever the prescription is suggested, warm fluids and maintenance. It's all maintenance. Virus కి ఎప్పుడు maintenance support అంతే. మన హెల్త్ని మనం టేక్ కేర్ చేసుకుంటే చాలు. And again coming back to your duties in US, so how is it going on? US is very nice. And your duties in MNC, all the scientist works, how is it going on? MNC నాకు యాక్చువల్లీ వెరీ మచ్ లీడర్షిప్ స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకున్నాను నేను, అది ఒకటి. అండ్ ఐఎమ్ ఇన్ ఎ డెసిషన్ మేకింగ్ రోల్.
దట్స్ హౌ దే అట్రిబ్యూట్ ఓనర్షిప్ వచ్చేస్తుంది అనమాట ఆటోమేటిక్గా టాస్క్స్. సో దట్స్ వాట్ ఐ టెల్ ఎనీ వన్, డోంట్ టేక్ యువర్ టాస్క్ యాజ్ అ టాస్క్ బట్ అండర్స్టాండ్ వాట్ యూర్ డూయింగ్ అండ్ హౌ ఇట్ ఇంపాక్ట్స్ ద ఓవరాల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు డ్రగ్ అప్రూవల్ వచ్చింది, బట్ వాట్స్ మై కాంట్రిబ్యూషన్ అన్నది నాకు అర్థం అవ్వాలి. అలా అర్థమైనప్పుడే అందరికీ ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది కదా. And you contribute solely on your instincts rather than saying like, oh, I need to do this as a work. Kante you do it on interest. సో ప్రస్తుతానికి యుఎస్ ఎంఎన్సీలో మీరు క్లినికల్ ట్రయల్స్ కూడా చేస్తూ ఉంటారా, హ్యూమన్ ట్రయల్స్ కూడా చేస్తూ ఉంటారా? అంటే యాంటీ క్యాన్సర్ డ్రగ్ ఒకటి కనిపెడుతున్నారు అంటే ఇట్ ఈస్ స్టిల్ ఆన్ ప్రాసెస్ కదా. హ్యూమన్ ట్రయల్స్కి వీటికి వాలంటీర్గా వాళ్ళే వస్తారా, లైక్ యూ హ్యావ్ టు గో, హౌ ఈస్ ద ప్రాసెస్ యాక్చువల్లీ? I mean, volunteers, they will ask for volunteers any clinical trial application, and before actually proceeding to clinical trials, first మేము in-house అనే కంటే కూడా ఆఫ్లైన్ డేటా జనరేట్ చేస్తాం అనమాట. ఈజ్ ఇట్ జీనోటాక్సిక్? FDA వెంటనే అప్రూవల్ ఇచ్చేది కదా క్లినికల్ ట్రయల్స్ చేసేయడానికి. సో వీ హ్యావ్ టు టెస్ట్ ఇన్ యానిమల్స్, వీ హ్యావ్ టు టెస్ట్ ఎక్స్టర్నల్లీ అండ్ prove that there are no impurities or genotoxins. Then only people will come and volunteer. And మేము అప్లికేషన్ సబ్మిట్ చేస్తాము రెగ్యులేటరీ ఏజెన్సీస్కి. దే చెక్ ఎవ్రీథింగ్, సేఫ్టీ ప్రొఫైల్, టాక్సిసిటీ ప్రొఫైల్ అప్రూవ్ చేసి అప్పుడు వీ విల్ గో ఫర్ రిక్రూట్మెంట్ ఆఫ్ క్లినికల్ ట్రయల్స్. వాటికి అప్పుడు క్లినికల్ ట్రయల్స్కి యూ గో ఫర్ రిక్రూట్మెంట్. యాక్చువల్లీ చాలా డ్రగ్స్ ఎలా అంటే మనం క్లినికల్ ట్రయల్స్ చేస్తాము ఒక ఇండికేషన్కి. Like I know a drug which is used for rheumatoid arthritis. I mean clinical trials lo undi. Same thing we are repurposing for COVID. ఎందుకంటే ఆ రిసెప్టర్ యాంటగనిస్ట్ ఈస్ గోయింగ్ టు వర్క్ అని చెప్పి ఒక ఉంది రీసెర్చ్లో. సో వీఆర్ ట్రయింగ్ ఇట్ అనమాట. అండ్ ఈ డ్రగ్ కనుక్కోవడానికి ద యాంటీ క్యాన్సర్ డ్రగ్ విచ్ యూఆర్ బీన్ అంటే రీసెర్చ్ చేస్తున్నారు, 100 members ఉన్నారు మా టీమ్. ఇస్ ఇట్ దట్ డిఫికల్ట్ టు ఫైండ్? అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను అందరికీ బయట ఎక్స్టర్నల్ టు ఫార్మా కంపెనీ చూసింది ఏంటంటే రీసెర్చ్ ఒక డ్రగ్ కనుక్కోవాలంటే యూ హ్యావ్ టు బీ ఇన్ ద ల్యాబ్ అండ్ డూ వర్క్. అట్లానే ఎక్కువ మంది దే హ్యావ్ దేర్ మైండ్ సెట్ అనమాట. ఈవెన్ చాలా మందితో మాట్లాడినప్పుడు నేను సీనియర్ సైంటిస్ట్ అంటే ఓకే వై ఆర్ యూ నాట్ వర్కింగ్ ఇన్ ద ల్యాబ్ అని అడుగుతారు. ఇట్స్ జస్ట్ నాట్ ల్యాబ్. అసలు చాలా డేటా జనరేట్ చేస్తాము టు షో దట్ ఇట్ ఈస్, మనం ఒక పేషెంట్లో యూజ్ చేయాలి డ్రగ్ అంటే it has to be safe. They have to have that confidence, right? So అన్నీ మేము డేటా జనరేట్ చేయాలి కదా. సో there is lot of background work in addition to working in the lab అనమాట. సో రెగ్యులేటరీ అప్లికేషన్స్ రాయాలి, క్వాలిటీ and all, so many things. QA assurance, quality check assurance, QA, QC and so many departments, regulatory. నేను చేసేది కైండ్ ఆఫ్ హైబ్రిడ్. ఐఎమ్ ఇన్ టచ్ విత్ ఎవ్రీవన్. ఇంకా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అండ్ హై లెవెల్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ మీటింగ్స్. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఎగ్జిస్టింగ్ డ్రగ్ ఈజ్ మచ్ ఈజియర్. సో అబ్రీవియేటెడ్ అప్లికేషన్ సబ్మిట్ చేసేస్తాము, మోర్ వర్క్ ఉండదు. జెనరిక్స్, బట్ దీస్ ఆర్ ఆల్ ఇన్నోవేటివ్ మెడిసిన్స్, రైట్? సో వీ హ్యావ్ టు డూ సో మచ్ వర్క్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్. సో ఇట్ టేక్స్ అట్లీస్ట్ 10 years. సో ఫస్ట్ ఈ రీసెర్చ్, ఈ యాంటీ క్యాన్సర్ డ్రగ్ రీసెర్చ్ ఎలా స్టార్ట్ అయింది? హూ గేవ్ యూ దిస్ ఇనిషియేషన్? సో మాలిక్యూల్ డిస్కవరీ వచ్చేసి మాకు ఒక టీమ్ ఉంటుంది. దే హ్యావ్ సెవరల్ మాలిక్యూల్స్. సో దే రిఫైన్ అండ్ దే చెక్ యాక్చువల్లీ ఈచ్ మాలిక్యూల్ థెరప్యూటిక్ ఎఫెక్ట్స్. అండ్ దెన్ మనకి మాలిక్యూల్ ఒక్కటే ఉంటే సరిపోతుంది కదా, వీ హ్యావ్ టు పుట్ ఇట్ ఇన్ ఫార్ములేషన్. ఒక మాలిక్యూల్ని బాడీలోకి పంపించేసి వీ కాంట్ క్యూర్. సో వీ హ్యావ్ టు చెక్, అంటే వెహికల్ కావాలి మనని పంపించడానికి. So I was part of that formulation and analytical research అనమాట. సో once it is formulated, మనం ఫార్ములేట్ చేశాక కూడా ఆ డ్రగ్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ రూమ్ ఉంది, ఇంత హాట్గా ఉంది కదా, సో ఇక్కడ పెట్టేస్తాము, మళ్ళీ తర్వాత నెక్స్ట్ బయటకు వెళ్తాము, ఇట్ విల్ బి కోల్డ్. సో స్టెబిలిటీ. So how it changes adaptation. Is it okay if we put it in hot, if we put it in cold, if we leave it outside for it should hours? Work, it should give the same effect anamata. It should give the same effect. For example కొన్ని సార్లు ఏమవుతుందంటే నేను ఒక క్రీమ్స్ మీద వర్క్ చేశాను కొన్ని రోజులు. ఐ లెఫ్ట్ ద క్రీమ్ అవుట్ సైడ్, ఇట్ మెల్ట్స్ ఒక్కొక్కసారి. అండ్ ఇంకొక క్రీమ్ మీద వర్క్ చేశాను, అదేంటంటే కోల్డ్గా ఉంటేనే పనిచేస్తుంది, అది సన్ స్క్రీన్. బట్ హూ వాంట్స్ టు పుట్ కోల్డ్ సన్ స్క్రీన్ వెళ్ళేది సన్ వెళ్ళినప్పుడు కదా, నో వన్ విల్ టేక్ సన్ స్క్రీన్ కోల్డ్. సో అట్లాంటి కొన్ని వస్తాయి.
అక్కడి వరకు వచ్చాక ఓకే ఇది కోల్డ్గా ఉంటేనే వర్క్ చేస్తే అక్కడితో ప్రాజెక్ట్ కట్ అయిపోతుంది. సో ఇవన్నీ ఏంటంటే ప్రిలిమినరీ రీసెర్చ్ అనమాట. మనం ఏంటంటే ప్రాజెక్ట్ అంతవరకు వెళ్ళి మనీ వేస్ట్ చేయకండి. సో ఇలాంటి ప్రిలిమినరీ రీసెర్చ్ వాటి మీద వర్క్ చేస్తుంటాం. ఇలానే ఒక మాలిక్యూల్ వచ్చింది, వీ ట్రైడ్ ఇట్ అవుట్ ఫర్ క్యాన్సర్. ఒక్క డ్రగ్ తయారు చేయడానికి అంటే ఫుల్ ప్లెడ్జ్డ్గా మీరు చెప్పిన అన్ని అసెట్స్ అన్నీ పూర్తి చేసుకొని ఫార్ములేషన్స్ కానీ టెక్నికల్ సైడ్ కానీ అడాప్టేషన్ వైజ్ వెదర్ టెంపరేచర్ ఏజ్ ఇవన్నీ పూర్తి చేసుకొని ఒక సింగిల్ డ్రగ్ బయటకు రావాలంటే మార్కెట్లోకి మినిమం ఎంత టైం పడుతుంది? 10 to 20 years. 10 to 20 years. 10 to 20 years. సో మీరు మరి ఈ యాంటీ క్యాన్సర్ డ్రగ్ మీరు ఏదైతే కనుక్కున్నారో హౌ లాంగ్ అంటే ఎప్పటి నుంచి యూ స్టార్టెడ్ రీసెర్చ్? సో దిస్ వాజ్ దేర్ ఫ్రమ్ 2012 యాక్చువల్లీ. నేను కొంతవరకు ప్రిలిమినరీ రీసెర్చ్ అయ్యాక ఎంటర్ అయ్యాక మళ్ళీ మార్కెటింగ్ అప్లికేషన్స్ ఇవన్నిటి మీద నేను వర్క్ చేస్తాను అనమాట. ఐ మేజర్ కదా మొత్తం. సో ఆల్ ద డేటా దట్ వాస్ జనరేటెడ్ ఓవర్ లాస్ట్ 10 years we were taking and we are submitting it to FDA and many other agencies and so we will write a report saying how it can be used without any side effects and all anamata. So oka drug tayar cheyadaniki 20 years minimum, 10 to 20 years. Depends on the drug and the usage anamata. Avunu. అండ్ ఆ డ్రగ్ పేరు మేము తెలుసుకోవచ్చా? యాంటీ క్యాన్సర్ డ్రగ్ పేరు? ఐ మీన్ రైట్ నౌ ఇట్ ఈస్ కాన్ఫిడెన్షియల్ బికాస్ ఇంకా మార్కెట్లోకి రిలీజ్ అవ్వలేదు కాబట్టి ఇట్ షుడ్ బి వెరీ బట్ అప్రూవల్ వచ్చింది. అప్రూవల్ వచ్చేసింది FDA నుంచి. అప్రూవల్ US FDA నుంచి అప్రూవల్ వచ్చింది అండ్ వీఆర్ ఆల్సో ఎక్స్పెక్టింగ్ యూరోపియన్ అప్రూవల్ సూన్. సో మొత్తం మీద ఇది ఎంత టైం పడుతుంది ఇంకా? హౌ లాంగ్ ఇట్ టేక్స్? ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి ఇన్ మార్కెట్ సూన్. అంటే అఫీషియల్ లాంచ్ చేయాలి కంపెనీ. ఈవెన్ ఆఫ్టర్ దట్ ఐ కాంట్. సో ఇంత అచీవ్ చేశారు కదా, అంటే యూఆర్ లైక్ ఎంగేజ్లోనే వెరీ ఎంగేజ్ ఇంత అచీవ్ చేసినప్పుడు వాట్ ఈస్ ద సీక్రెట్ ఆఫ్ యువర్ సక్సెస్ యాక్చువల్లీ? Secret of my what success. makes you constantly inspiring to do all these kind of researches kani, all these kind of actually only one thing majorly I noticed between some other person or me and the team where I work is నేను వై అన్నట్టుగా క్వశ్చన్ చేసుకుంటా ఉంటా. వై వాట్ ఐమ్ ఐ డూయింగ్, హౌ ఈజ్ ఇట్ ఇంపాక్టింగ్, వై అన్నట్టు క్వశ్చన్ చేసుకుంటా. అదొకటి. అండ్ ఐ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ మైండ్ ఒకటి. వై ఏదైనా చేసేటప్పుడు ఐ పుట్ మై 100% ఎఫర్ట్ ఆన్ ఇట్. యా లైక్ థింక్ బిగ్ పిక్చర్. వెన్ యూ థింక్ బిగ్ పిక్చర్ లాగా థింక్ చేస్తే ఎండ్ టు ఎండ్ ప్రాసెస్ అర్థం చేసుకోవటం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక చిన్న కంపెనీలో వర్క్ చేసేదాన్ని. ఎవ్రీడే నాకు ఇలా టాస్క్ ఇచ్చి మేనేజర్ డూ దిస్ అంటే ఎవ్రీవన్ యూస్ టు డూ ఇట్ యాజ్ ఎ టాస్క్. బట్ నేనేంటంటే టాస్క్ చేసేటప్పుడు దాని బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎవ్రీథింగ్ అనలైజ్ చేసేదాన్ని అనమాట. వాట్ ఈజ్ కమింగ్ ఎట్ ద ఎండ్ అన్నది. సో దట్ హెల్ప్ మీ గెట్ ఇన్ టు ఎ బిగ్ కంపెనీ. సో అదొకటి. పర్సనాలిటీ, కొంచెం పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్, అదొకటి. ఓకే. సో మొత్తానికి ఇలా ఇంకొక వెరీ సూన్ వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ యాంటీ క్యాన్సర్ డ్రగ్ ఇన్ టు ద మార్కెట్ అనమాట. ఎస్, ఫ్రమ్ యువర్ కంపెనీ. From you actually. Not from me, I was part of the team, but still I don't want to take all the credit, but I'm very happy to contribute. Yes, definitely. I'm very happy to contribute. So future goals enti inka? Future విజయాలను సాధించాలనుకుంటున్నాను. That is something I was telling before, like ఇంకా unmet needs. For example, blood cancer ki takkuva drugs, and there are many other diseases where there are unmet needs, like no medicines and all. So I want to work on those kind of therapies and innovation. సో మొత్తానికి చాలా సక్సెస్ఫుల్ అయ్యారు. ఇంకా సక్సెస్ఫుల్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీ వాల్యుబుల్ టైంని మాకు ఇచ్చినందుకు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ లాస్యా. థ్యాంక్స్ మంజుష గారు.